सिख कौम के महान योद्धियां का इतिहास अज आप नाल साझा करना है। साध संगत इतिहास कौमां दी जिंद जान होया करदे ने, कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्लों कि असीं राजियां दे बहुते पूर जम्मे। कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्लों कि असीं राजियां दे बहुते पूर जम्मे। आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने किन्ने मनसूर जम्मे। इस करके इतिहास नूं पढ़ना बड़ा जरूरी है। इतिहास नूं पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। इतिहास नूं भुल जांदियां ने ना, वो दुनिया के नक्शे तो गलत अखर वांगू मिटा दित्तियां जांदियां ने। बड़े प्यारे वचन ने एक अदीब दे, वो कहंदे नाल मंत्रा नहीं मिसाल बलदी, दीवा तेल बिना हो जे गुल जावे, डुल्ला दुध ना मुड़ के पवे भांडे, जेड़ा एक वारी भांडियों डुल जावे, तीला तीला हो जांदी कबीलदारी, जेकर पारस मिट जांदी अखर गलत वांगू, जेड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। सो इतिहास नूं जिहड़ियां कौमां भुल जांदियां ने, दुनिया दे नक्शे तो गलत अखर वांगू मिट जांदियां ने। सो सिख कौम दा जदों इतिहास पढ़ीए ना, ते एक समा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ऐसा भी आया ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। जिस वेले अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमले कीते, ते हैरानी दी गल 500 सिपाही उन्हें नाल लैके आउणे, ते हिंदुस्तान दे विचों कीमती माल असबाब उन्हें लुट के लैके जाना। ते इत्थे वसन वाले करोड़ां लोग, उन्हां दा हिया नहीं सी पैंदा कि जाके अहमद शाह अब्दाली दे सामने खड़े हो जाइए या अहमद शाह दुरानी दा मुकाबला कर सकीए। पहली बेरा गुरु के खालसे ने अहमद शाह अब्दाली दा राह रोकिया, ते अहमद शाह अब्दाली हैरान हो गया। जिवें पंजाबी दी कहावत है भी चोरां नूं मोर पै जाने, कहंदा मैं लुट्टन आया ते मैनूं लुट्टण वाले किहड़े आ गए ने। बहुत कुछ लुट के लैके जा रहा सी। हिंदुस्तान दे धार्मिक मंदिरां दे विचों सोना चांदी, ते तुसीं पढ़िया होवेगा सोमनाथ मंदिर दे दरवाजे भी ला के लै गया, कहंदा बड़े सोहणे ने भी लै चलो। बहुत सारियां नौजवान धीआं उन्हें कैद कर लिया, अपने नाल लैके चलिया गया। ते साध संगत मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, जेड़े लोग अज सिखां दे उपर भद्दे कमेंट करते ने, सिखां नूं 12 वजे का चेता करवाउंदे ने, मैं उन्हां नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ भाई, तुसीं केवल कमेंट करन जोगे हो, भद्दे मजाक करन जोगे हो, पर एक गल दा ध्यान रखियो, कदे इतिहास नूं पढ़ो। जिस वक्त हिंदुस्तान दियां धीआं बच्चियां जिहड़े लोग साडे ते कमेंट करदे, उन्हां नूं दसना चाहुंदा मैं, इत्थों लैके जांदे सन ते गजनी दे बाजारां विच उन्हां दी तरह दे मुੱਲ उदों भी 80-80 रुपये सन, उदों भी 80-80 रुपये, उदों भी कीमत ज़्यादा सी, अज भी वैल्यू ज़्यादा है। ये गल समझ लैनी चाहिए है। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने अब्दाली नूं लुट लिया, ਧੀਆਂ नूं छड़ा के घरों घरी पहुँचा दिता, ते लोग ने जिहड़े मैनूं लुट के लै गए ने, जकरीए नूं पुछया, जकरीए कहंदा जी ये सिख ने। सिख कहंदा कित्थे रहिंदे ने, मैं इन्हां दा घर काट तबाह कर दियांगा। वो कहंदे जी ये घरां विच नहीं रहिंदे, पिंडां विच नहीं रहिंदे, ये घोड़ियां दी काठियां ते रहिंदे ने। कहंदा खांदे की ने, कहंदे छोले खा के गुजारा कर लैंदे ने, जे वो भी ना मिलन कहंदे लंगर मस्ताना हो गया। कहंदे अच्छा, कहंदे फिर एक समा आएगा
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਨ 1739 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦਾ, ਸੂਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 80-80 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨੂਰਦੀਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਰਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਲੁਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੋ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਨਾ ਟੈਕਸ ਗੱਡੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਆਖੋ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਗੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਆਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਆਖੋ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹੇ ਬੋਤਾ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਚੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਪਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਈ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 200 ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।
ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰ ਵਦਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।